थिएटर ते फिल्म अजिहा मंच है जो कि लोगों तक सवाल उठाता है। आज साडे नाल जुड़ चुके हैं प्रसिद्ध रंगकर्मी, नाटककार, निर्देशक, एक्टर जगदीश। थिएटर मन दी भावनावां नूं व्यक्त करने का एक साधन है। थिएटर के माध्यम नाल असीं बहुत सारे लोगों नाल अपने मन के विचार, खुशियां, खेड़े साझे कर सकते हैं। थिएटर ते फिल्म अजिहा मंच है जो कि लोगों तक सवाल उठाता है। वर्ल्ड एशिया टीवी के शो रंगमंच और फिल्म विच आज साडे नाल जुड़ चुके हैं प्रसिद्ध रंगकर्मी, नाटककार, निर्देशक, एक्टर जगदीश। जगदीश जी, तुहाडा वर्ल्ड एशिया टीवी के शो रंगमंच और फिल्म में तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया रमेश सिंह। जगदीश जी, तुम साडे दर्शकों को दसोगे कि तुहाडी नाटकी शुरुआत कदों हुई? गुरबीर सिंह जी, रंगमंच का ना साडे घर दे नाल कोई पिछे कोई संबंध नहीं सीगा। जो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो सारे तो पहला वो गीत गाना सीखता है, कला दी वनगियां के वाल उसका इंटरस्ट ज़्यादा होता है। तो मैं भी बचपन तो ही अखाड़े जो गैसटा के चलते होंगे थे। तो साढ़े खन्ने शहर के रामलीला होती थी, रामलीला देखने जाना। तो जन्माष्टमी साढ़े खन्ने बहुत मनाते हैं। तो उत्थे वक्-वक् मंदिरों के झाकियां कढ़ते हैं। तो पहला असीं झाकियां तो शुरू करना, फिर असीं अपना ग्रुप बना के आप झाकियां कढ़न लग गए। थोड़ा होर वड्डे होए तो फिल्मां साढ़े सिनेमा है थिएटर हाल, उत्थे चले जाना। असीं बच्चे इकट्ठे हो गए, उन्होंने फिल्मां दी मतलब पोस्टर देखने, फिर काल्पनिक शूटिंग करन लग गए। तो हौली 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 मैं लिटरेचर वाल आया। तो इस तरह रंगमंच की साडी शुरुआत हुई। तो साडे बलवीर आतिश हुंदे सी, कुछ डैथ हो गई उन्होंने, कवि सीगे वो। तो उन्होंने मिल के असीं 1982 के विच 4 मुंडे इस वेले इकट्ठे होए सीगे। उत्थे इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसीएशन की नाम की संस्था जी पहला ही संस्था मैनूं नहीं पता, तो बलवीर आतिश नूं पता सीगा। तो असीं उत्थे संस्था बनाई। तो उस साडे खन्ने दे विच नाटकां दे कंपीटीशन होंदे थे। तो 1982 के विच असीं सारे नालों पहला अजमेर सिंह औलख का नाटक सीगा तूड़ी वाला कोठा, वो असीं लिया के बलवीर आतिश स्क्रिप्ट लैके आए उन्होंने। तो असीं मिल के सारी टीम इकट्ठी करके वो कंपीटीशन के विच 1982 में पहली बार वो नाटक किया। उस तो फिर चलता रहा। जगदीश जी, जो 1982 में तुसीं पहला नाटक किया, उस वेले तुहाडी उम्र कितनी सी? उदों मैं कॉलेज पढ़ता सीगा ते तकरीबन 20-21 साल की होनी मेरी। जिस तरह देखा गया जो आप नाटक शुरू करते हैं तो हरेक पेरेंट्स माँ प्यो चाहते हैं कि ये किहड़े कामां च पै गए, नाटक नहीं करते, छड्ड परां। भी तुहाडे नाल भी कुछ इस तरह का वाकया होया? ज़्यादा नहीं। फादर साहब ने 2-4 बार मैनूं रोकने की कोशिश की कि पढ़ाई का नुकसान होंदा, पर रंगमंच का जब तक जुनून इन्ना बन गया तो फिर हटिया नहीं गया पिछे। तो उस तो बाद फादर साहब भी आके मेरे नाटक के बाद काफ़ी देर बाद वो भी आके मेरे दर्शक बन गए थे, वो भी नाटक मेरा देखना आते थे। तो कोई ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। जो उन्होंने तुहाडा नाटक देखा तो उन्होंने अपनी की फीलिंग तुहाडे नाल शेयर की? नाटक देख के खुश होंगे थे। तो पहला तो मैं एज एक्टर ही काम करता सीगा। तो 87 के विच मैं पहला बच्चों का नाटक लिखा था खेडां। वो लोक खेडां का सारिया वनगियां वो छाइया ने। तो उस तो बाद 1993 के आके तो मुंडे सारे इको जी होंगे सीगे। तो साढ़े जो डायरैक्टर से बलवीर आतिश जी, उन्होंने उत्थों बदली हो गई, वो लुधियाने आके सैट हो गई यूनीवर्सिटी, इतने एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी।
ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਸੀ ਗੁਰਪਾਲ ਲਿਟ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰੱਖੀਏ ਨਾਮ, ਡਾਕਟਰ ਰਤਨਜੀਤ ਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਨਾਟਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਗਾਲੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਠੱਪਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਟਕ ਸੀਗਾ ਸੱਤ ਬਗਾਨੇ, ਵੱਡਾ ਨਾਟਕ ਆ ਉਹ, 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਲੰਬਾ ਨਾਟਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਟਕ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਟਕ, ਮੇਰੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਟਕ ਅਤੇ ਭਗੌੜੇ ਨਾਟਕ, ਦੋਨੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਟਕ ਹੋ ਲਿਖੇ, ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਛਪੀ ਹੈ, ਚੇਤਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਛਪੀ ਹੈ, ਲਾਲ ਪਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਘੁੰਡ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੀ ਮੈਂ ਐਕਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਟ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਔਰ ਟੋਟਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉੱਧਰ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਰੁਝਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਐਕਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਾਟਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 50-60 ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾਟਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਟਕ ਵੱਡੇ ਨਾਟਕ ਹੀ ਕੀਤੇ, ਫੁੱਲ ਲੈਂਥ ਪਲੇ। ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੱਤ ਬਗਾਨੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰੱਖੀਏ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨਾਟਕ 1-2 ਕੀਤੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਿਸਟਰ ਬਲਾਡ, 2-2 ਘੰਟੇ ਦੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਨਾਟਕ ਵੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ। ਟੀਮ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਟੀਮ ਨੇ, ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ 30-35-40 ਆਰਟਿਸਟ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਵੱਡੇ ਨਾਟਕ, ਔਰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਨਾਟਕਕਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੀਏਟਰ ਸੰਸਥਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਪਲ ਥੀਏਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। 1942-43 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਐਕਟਰ ਗੁਰਲਾਲ ਸਾਹਨੀ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਕਪੂਰ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਕੈਫੀ ਆਦਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੈਫੀ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਹੰਗਲ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਂਹ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਲੇ ਕਰਕੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਝੋਲੀ ਆੜਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਔਰਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਹਿਣੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਪਲ ਥੀਏਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਹੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਾਡੀ 3-4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1500 ਤੋਂ 2000 ਕਲਾਕਾਰ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੰਨਗੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਟਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਡਾਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਗੀਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੈਪੁਰ ਦੇ, ਨਾਟਕਕਾਰ ਹੈ ਵੱਡੇ, ਉਹ ਰਾਈਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਰਕੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਕਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਟਕ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਸੰਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਨਾਟਕ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਲਿਖੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਟਕ ਸਾਰੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਟਕ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਟਕ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਅੰਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੀ 47 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਤੇ ਸੀਗਾ ਨਾਟਕ ਉਹ ਬਲਵੀਰ ਆਤਸ਼ੀ ਉਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸੀ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਛਪੀ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਨਾਟਕ ਤੇ ਨਾਲ ਤੂੜੀ ਵਾਲਾ ਕੋਠਾ 2 ਨਾਟਕਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਆਪਣਾ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਖੰਨੇ ਇੱਕ ਰਾਣੀ ਵਾਲਾ ਤਲਾਅ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਣੀ ਵਾਲੇ ਤਲਾਅ 'ਤੇ ਬੜੇ ਨਾਟਕ ਕੀਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਆਤਮਜੀਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਨਾਟਕ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ, ਤੀਜਾ 2 ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਅੰਨੇ ਕਹਾਣੀ ਆਤਮਜੀਤ ਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਵਲ ਇੱਕ ਕਟਹਿਰਾ ਉਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾਵਲ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਾਟਕ ਕਟਹਿਰਾ ਨਾਮ ਦਾ ਨਾਟਕ ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਡਾ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਨਾਟਕ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਰੇਪ ਕੇਸ ਤੇ ਨਾਟਕ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਾਟਕ ਕਾਫੀ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਟਹਿਰਾ ਨਾਟਕ ਦੀ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਛਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਗਦੀਸ਼ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਥੀਏਟਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਆਉਗੀ। ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਰੰਗਮੰਚ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲ ਫਿਲਮਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਰਟ ਮੂਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੁਣ 90% ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨੱਠੇ ਦੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰੰਗਮੰਚ ਹੁਣ ਤਕਨੀਕ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੰਗਮੰਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਟ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਲਾਈਟ ਸਾਊਂਡ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10-12,000 15,000 ਰੁਪਇਆ ਦਾ ਲਾਈਟ ਸਾਊਂਡ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਹਿੰਗਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾਟਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸੀਗਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਛੱਤ ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਟੀਮ ਬੁਲਾਉਣੀ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੇਂਜ, ਹੁਣ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੰਦ ਵੀ ਪਿਆ। ਮਤਲਬ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੰਚ ਦੀ ਆਉਂਦੀ, ਸਟੇਜ ਦੀ। ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸੇ ਦਿਨ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਹਰਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਰਿਹਰਸਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ, ਜੇ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਦੇ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਰਸਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਨਾਟਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਫਲ ਕਰਦੇ हैं। ਇਹ ਕਿੱਤਾ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਮਤਲਬ
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰੰਗਮੰਚ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਰੰਗਮੰਚ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਯਾਨੀ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਲਾਕਡਾਊਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੋਏ ਔਰ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਣੀ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਬਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਇਹ ਥੀਏਟਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜੋ ਇਹਦੇ ਰਿਹਰਸਲ ਵਗੈਰਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਕਸਟ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ? ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹੂਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅੱਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੰਗਮੰਚ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਨਡੋਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ 150 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਆਊਟਡੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਹੈ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹਜੇ, ਡਰਦੇ ਨੇ ਕੱਟ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਥੀਏਟਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਰਟਿਸਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਟਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ? ਮੈਂ ਦੇਖੋ 82 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਰੰਗਮੰਚ, ਪਰ ਮੈਂ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਜੀਤ, ਉਹ ਮੁਕੰਦਪੁਰ ਸੀਗੇ ਟੀਚਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਚਲੋ 92 ਦੇ 93 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ 2007 5 6 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਆ ਗਈਆਂ 15 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ ਰੈਸਲ ਹੋਈ, ਮੇਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੁੜੀ ਚੱਲ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੌਕੇ ਆ ਕੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੈਂਟ ਬਹੁਤ ਪਿਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਭੋਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਨੂੰਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਮਾਈਮ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਮਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ 3 ਸਾਲ ਬੱਚਾ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਾਲਜ ਨਾਲ, 3 ਸਾਲ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਜਿਹਨੇ ਐਮ ਏ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਏਜ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ 3 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਬੱਚਾ ਐਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਐਕਟਿੰਗ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਕਰ ਲਈ, ਸਿੱਖਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਚੰਗਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਲੱਬ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੇ ਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਉਹੀ ਜੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾਟਕ ਪ੍ਰਤੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਅੱਛੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੇਅਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਾਪੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਭਾਈ ਕਰੋ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਤੇ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੇਅਰ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਨੇ ਉਹ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਲੜਕਾ ਹੈ ਲੜਕੀ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਥੀਏਟਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਰੰਗਮੰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲਾਂ ਵੱਲ, ਫਿਲਮਾਂ ਵੱਲ
ਨਵੀਆਂ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨੱਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮਨ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੰਗਮੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗਮੰਚ ਹੈ ਜਾਂ ਐਕਟਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਸਿੱਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਧਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੀ ਚਲੋ ਕਦੇ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲਿਆ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਇਆ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਬੰਬੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆਏ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਸ਼ੋਅ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਆਪ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਮਤਲਬ ਸ਼ੋਰਟ ਮੂਵੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਬੇਸ ਥੀਏਟਰ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇਖੋ ਜੀ 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਕੈਮਰੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੇ ਜੋ ਆਹ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਡਾਇਲੋਗ 5-5 ਵਾਰ ਬੋਲੇ ਗਏ, ਇੱਧਰ ਆਹ ਸਾਈਨ ਕਰੋ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਈ ਨਹੀਂ। ਹਲਕਾ ਮੈਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾਟਕ ਕਰਕੇ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਥੀਏਟਰ ਆਰਟਿਸਟ ਲੜਕਾ ਹੈ ਲੜਕੀ ਥੀਏਟਰ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆ ਤਰੱਕੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਐਕਟਰ ਜਾਂ ਐਕਟਰਸ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲ ਫਿਲਮਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜਾਣਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖੇ ਤੋਂ ਅਣਸਿੱਖਿਆ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਖਾਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਵਤ ਬਣੀ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਉੱਧਰ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉੱਧਰ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ, ਕਿ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਆਲੋਚਨਾ ਤਾਂ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਰਾਂ ਚਾਹੇ ਠੀਕ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅਧੂਰਾ ਰਹੂਗਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਆਲੋਚਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੋਕਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਗਲਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥੀਏਟਰ ਆਰਟਿਸਟ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਜਦੋਂ ਥੀਏਟਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ 1.5-2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਆਰਟਿਸਟ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਵੀ ਕੰਮ ਬੰਦ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸਾਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾਉਣਾ, ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਟੀਵਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਥੀਏਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਔਖਾ ਬਹੁਤ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਥੀਏਟਰ ਆਰਟਿਸਟ 1.5-2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਕਾਲਜਸ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿੱਤਾ ਬਦਲ ਲੈਣਗੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ? ਦੇਖੋ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣਾ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਗਰਾਤਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਥੀਏਟਰ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਤੱਕ ਲਾਈਆਂ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਖੁੱਲੂਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਮੁੜ ਆਉਣਗੇ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ ਆਸ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਰੰਗਮੰਚ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਦਾ, ਥੀਏਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਨੂਨ ਸੀ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੰਗਮੰਚ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜਨੂਨੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਔਰ ਮਿਹਨਤੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਐਫਰਟ ਕਰਕੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਮਾਉਣਗੇ। ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਆਰਟ ਵਿੱਚ ਡਾਂਸ, ਡਰਾਮਾ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੀਲਡਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਲਜਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਸਕੂਲਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਡਾਂਸ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਬਜੈਕਟ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਡਰਾਮਾ ਥੀਏਟਰ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਿਧਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਵਿਧਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗਕਰਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕੁਛ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਧਾਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਥਰੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਾਵ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਰੰਗਮੰਚ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਤਕੜਾ ਮਤਲਬ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੰਗਮੰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 70-75 ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪਰੂ ਹਾਊਸ ਸੀਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜਲੰਧਰੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਥੀਏਟਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ 100 ਰੁਪਇਆ, 150 ਰੁਪਇਆ, 200 ਰੁਪਏ ਟਿਕਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਟਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਸ਼ਲੀਲ, ਦੁਆਰਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੇ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਥੀਏਟਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਸ਼ਲੀਲ ਗਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕਰੂਗੀ, ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਸਿੱਧੇ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂਗੀ। ਪਰ ਰੰਗਮੰਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲੂਗਾ ਰੰਗਮੰਚ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਵੀ ਰੰਗਮੰਚ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ MA ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ BA ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਬਜੈਕਟ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟਿਵ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਿੰਦੀ, ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਆਮ ਸਧਾਰਨ BA ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾ ਕੇ ਥੀਏਟਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੱਚ ਕਰ ਉਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਨੂੰ
ਇਹਦੀ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਵੇ, ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕਰਦੇ 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 ਤੇ ਇਹ ਕਾਲਜ ਲੈਵਲ ਤੱਕ BA ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗਕਰਮੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਲੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਟੀਚਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗਮੰਚ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਬਣਨਗੇ, ਸਿੱਖਣਗੇ, ਵੱਧ ਸਿੱਖਣਗੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਐਕਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਐਕਟਰ ਬਣੂਗਾ, ਕੱਚਾ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ 5ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ BA ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲਿਖਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਜੋ ਥੀਏਟਰ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿਧਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ। ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਜੋ ਫੈਲੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਪੱਕ ਹੋਣ ਤੇ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦ ਇੰਨੀਆਂ ਵਿਧਾਵਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਸੀਰੀਅਲ ਬਣਦੇ ਨੇ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਤਲਬ ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਓ, 3500 ਚੈਨਲ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਸੀਰੀਅਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਵਿਸ਼ਾ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ BA ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਐਕਟਿੰਗ, ਔਰ ਪਰਪੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਐਕਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਟੀਚਰ ਐਜ਼ ਏ ਟੀਚਰ ਬੱਚਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਵੱਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ MA ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਥੀਏਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਅਗਰ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅਗਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਸਬਜੈਕਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੋਊਗਾ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਟੀਚਰ ਅਪਾਇੰਟ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਥੀਏਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ MA ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਥੀਏਟਰ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਇੱਕ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੇ, ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦੇ, ਸਿਲਾਈ ਦੇ, ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਦੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿੱਤਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਜ਼ ਏ ਐਕਟਰ ਤੁਸੀਂ TV ਸੀਰੀਅਲ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੇ, ਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆਰਟਿਸਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਐਜ਼ ਐਕਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਐਜ਼ ਏ ਮੇਕਅਪ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਐਜ਼ ਏ ਕਾਸਟਿਊਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਕੰਮ ਕਰ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਂਸ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਸਿਲਾਈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਇਸ ਤੋਂ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗਮੰਚ ਹੈ ਇਹ ਹਾਥੀ ਦਾ ਪੈਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਲਾ ਦੀਆਂ। ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਹੈ, ਗੀਤ ਵੀ ਹੈ, ਡਾਂਸ ਵੀ ਹੈ, ਐਕਟਿੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਕਾਸਟਿੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਕਅਪ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਵਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਪੂਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੰਗਮੰਚ ਔਰ ਫਿਲਮ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ
ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। जिस तरह जगदीश जी नाल गलबात करदे पता लग्या कि किस तरह यूथ थिएटर विच एक दो प्रोडक्शन करके सीधा फिल्मों में जाना चाहता है, पर उन्होंने ये समझना चाहिए है कि थिएटर एक्टिंग की जड़ है तो इसनूं सीख के ही फिल्मों में जाना चाहिए है। तो होर इस तरह दियां थिएटर ते फिल्म प्रति जानकारियां प्राप्त करने लिए जुड़े रहो रंगमंच और फिल्म शो नाल।